નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 13 ગુજરાતી। આપની સાથે હું છું તોરલ। આજે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થશે। જંગી મતદાન બાદ હવે સૌ કોઈની નજર આજના પરિણામ પર છે, જેના માટેની મતગણતરીની શરૂઆત 8 વાગ્યાથી શરૂ થઈ ચૂકી છે। બિહારમાં એનડીએની સરકાર બનશે કે મહાગઠબંધનની સરકાર તે ચિત્ર આજે સ્પષ્ટ થઈ જશે। તમામ 243 બેઠકોના પરિણામો આવવાનું શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। ચૂંટણી પંચે મુક્ત અને ન્યાયી મતદાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક સૂચનાઓ આપી દીધી છે। કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે મતગણતરીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। દરેક ગણતરી હોલમાં ઈવીએમ ગણતરી માટે 15 ટેબલ મૂકવામાં આવ્યા છે અને એક ટેબલ સહાયક રિટર્નિંગ ઓફિસર સંચાલન કરી રહ્યા છે। દરેક ટેબલ પર ગણતરી સુપરવાઇઝર, ગણતરી સહાયક અને એક માઇક્રો ઓબ્ઝર્વરનો સ્ટાફ તૈનાત કરાયો છે। વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે 6 અને 11 નવેમ્બરના રોજ રેકોર્ડ બ્રેક મતદાન થયું હતું। હવે બધાની નજર ચૂંટણીના આજના પરિણામો પર રહેશે। તમામ એક્ઝિટ પોલમાં એનડીએની મોટી જીતની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે। ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન તમામ મુખ્ય રાજકીય પક્ષો અને ગઠબંધનોએ જોરશોરથી પ્રચાર કર્યો હતો। આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એનડીએ અને મહાગઠબંધન વચ્ચે સખત ટક્કર જોવા મળી રહી છે। संवाददाता वैभव श्रीवास्तव जोड़ाई चुक्या है। सौथी पहला तेमनी साथे जोड़ाइए छे। वैभव, आज का दिन बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज फिर से एक बार बिहार की जनता अपनी सरकार चुनने जा रही है। बिल्कुल सोरन, देखिए जिस तरह से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था कि एनडीए में यानी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। लगभग 170 सीटों 143 में से 170 सीटें जो है वो एनडीए को मिलेगी। वहीं अगर रुझानों की बात किया जाए तो रुझानों में फिलहाल एनडीए आगे सबसे आगे चल रही है। अब तक 83 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें से एनडीए जो है 143 सीटों का रुझान आए हैं, जिसपे 83 जो है वो एनडीए के खाते में गई है और 57 जो है वो महागठबंधन के खाते में गई है। साथ ही साथ अगर अदर की बात किया जाए तो 7 सीटें जो है अदर के हाथों में जा रही है। वहीं अभी देखिए जाए शुरुआती रुझान चल रहा है। अगर एनडीए की बात कर लिया जाए तो एनडीए यानी बीजेपी की 47 सीटों पे जो पिछले साल से यानी 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें से 7 सीटें पे आगे चल रही है। साथ ही साथ जेडीयू 33 सीटों पे और एलजेपी 1 सीटों पे और एनएएम जो है वो 2 सीटों पे चल रही है। और वही महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन में आरजेडी 45 सीटों पे और कांग्रेस 7 सीटों पे, वीआईपी 1 और अदर सीपीआई जो है वो 3 1 सीटों पे आगे चल रही है। फिलहाल अभी देखिए ये रुझान चल रहा है। अब देखना ये होगा, कुछ ही घंटों की बात है, लगभग 12 बजे के आसपास ये रुझान जो है सीटों में कब तक कन्वर्ट होते हैं ये देखना है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और भारी वोटिंग हुई है, जो अगर सेकेंड फेज की बात करें 66.79% जो है वो वोटिंग हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि एनडीए सरकार बना ले। वहीं अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात किया जाए, क्योंकि वो खुद भी अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनडीए जो है वो काफी आगे चलती दिख रही है। 12 बजे के आसपास जो है ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। हालांकि रुझान जो ईवीएम है वो खुल चुका है। 15 से 20 मिनट हो गया ईवीएम खुले। अब धीरे धीरे रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि ये कितना सीटों में कन्वर्ट होती है। 243 सीटें हैं और 243 में से 122 सीटें जो है सरकार बनाने की जरूरत होती है। जो जादुई आंकड़ा है वो 122 सीटों का है। अब देखना ये होगा कि इस 22 सीटों में 122 सीटों में एनडीए कितनी जल्दी बढ़त बनाती है। वही अगर देखा जाए तो अब रुझानों में एनडीए जो है 100 पार कर चुकी है और वही महागठबंधन जो है वो 85 सीटों पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं रुझान लगातार बदलते नजर आ रहे हैं।
खासकर अगर एनडीए की बात किया जाए तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें एनडीए का अच्छा दबदबा रहा है और महागठबंधन का पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि जब तक ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर रुझानों की बात किया जाए तो रुझानों में फिलहाल एनडीए सबसे आगे चल रही है। नीतीश कुमार भी अपने सीट से आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी जो थे वो अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कब तक जो है सीटों में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। वहीं अगर 2020 की बात कर लिया जाए तो ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन एनडीए सबसे आगे चल रही थी। बात पे ये देखने को मिले जैसे शाम होते हैं 3 से 4 बजे 5 बजे के आसपास जो है महागठबंधन जो है वो आगे नजर आए और पूर्ण बहुमत फिलहाल तो जादुई आंकड़ा जो था वो उस समय पार नहीं कर पाई थी, लेकिन जो महागठबंधन उनको एनडीए से ज्यादा सीटें मिली थी इस बार। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी एनडीए कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपने देखा होगा स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट जो है एनडीए की तरफ से थी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम बड़े नेता जो है वो चुनाव प्रचार किए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है। तो ऐसे स्थिति में क्या जो 10,000 का जो सगुफा था वो एनडीए के तरफ से जो दिया गया था महिलाओं को जो है 10,000 उनके खाते में दिया गया था, वही एनडीए के वो महागठबंधन के तरफ से कहा गया था कि अगर वो जीतती है तो 30,000 रुपए जो है वो अकाउंट में दिए जाएंगे। अब देखना ही होगा कि महागठबंधन की जो 30,000 की बात की गई थी उस पर लोग सहमत होते हैं या फिर जिस तरह से एनडीए ने जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे उसके। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए की बात कर लिया जाए, एनडीए ने जिस तरह से विकास किया है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट रही है, रोजगार का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है और अब तक एनडीए ने इन 5 सालों में क्या क्या काम किया है उन सभी चीज को गिराया है। खासकर अगर देखा जाए तो बिहार में जो मुद्दा रहे हैं वो महिलाओं का रोजगार को लेके है, शिक्षा को लेके है, कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को होती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाने में कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसके वजह से जो है एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। कनेक्टिविटी को लेके काम किया गया। साथ ही साथ अगर नितिन गडकरी की बात किया जाए, क्योंकि परिवहन मंत्री है, तो ऐसी स्थिति में जो रोडों की स्थिति है वो 5 साल में काफी बेहतर दिखाई दी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि एनडीए को इस बार हो सकता है कि जो पूर्ण बहुमत है यानी जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर सके। और साथ ही साथ देखिए 122 सीटों के जो जादुई आंकड़ा है वो कब तक एनडीए पार करती है, क्योंकि लगातार मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ये जो रुझान है वो बदलते जा रहे हैं। कभी एनडीए आगे होती है तो कभी महागठबंधन महज 10 सीटों के पीछे होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ समय और यानी कुछ घंटे और वेट करना होगा, तो उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन लगातार जिस तरह से विकास किया गया है और क्राइम रेट जिस तरह से बिहार में था, तो ऐसी स्थिति में कम होने के नाम है। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद जताई जा रही है कि लोग यानी जनता इस बार एनडीए को समर्थन देंगे, क्योंकि पिछली बार एनडीए को समर्थन नहीं तो आज स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता किसके साथ है, क्योंकि सारी ही राजकीय पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव જોડાયા હતા, જે જણાવી રહ્યા હતા ત્યાંની સ્થિતિ। પરંતુ આજનો દિવસ બિહાર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। શરૂઆતી જે વલણ છે તે ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ થતા જઈ રહ્યા છે અને શરૂઆતી વલણમાં એનડીએ 86 બેઠકો પર લીડ બનાવી ચૂકી છે તેવું અત્યારે હાલ દેખાઈ રહ્યું છે। તો મહાગઠબંધન પણ 59 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। પરંતુ આપને જણાવીએ કે આ શરૂઆતી વલણ છે, હજી ધીરે ધીરે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે। ઘણી બધી જે બેઠકો છે તેમાં કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે। શરૂઆતી વલણોમાં આરજેડી 74 બેઠકોમાં આગળ ચાલી રહી છે। રાજકીય પક્ષોએ પોતાની તમામ તાકાત બિહારને સર કરવા માટે લગાવી દીધી છે। મહાગઠબંધન હોય કે આ તરફ એનડીએ હોય, તમામ રાજકીય પક્ષોએ जनताना
મન સુધી પહોંચવા માટેના તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા. આ વખતે જંગી મતદાન પણ થયું છે. હવે બિહારની જનતા પરિવર્તન ઈચ્છે છે કે પુનરાવર્તન, તે આજે સ્પષ્ટ થઈ જશે. બસો 43 બેઠકોની મતગણતરી શરૂ થઈ ચૂકી છે અને આજે બિહારના પરિણામ જ્યારે સામે આવવાનું છે ત્યારે ખાસ કરીને આપણે આ જ વિષય પર ચર્ચા પણ કરવાના છે. આ જ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે બીજેપીના નેતા પારુલ પટેલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કોંગ્રેસમાંથી ચિમનભાઈ વિંજુડા આપણી સાથે છે અને રાજકીય વિશ્લેષક યોગેશ ચુડકર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. આપ ત્રણેયનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આજની ચર્ચામાં. યોગેશભાઈ, સૌથી પહેલાં હું શરૂઆત આપનાથી કરવા માંગીશ. આજનો દિવસ બિહાર માટે, બિહારની જનતા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ. બિહારની જનતાએ આખરે કોને પસંદ કર્યા છે તે તો મતદાનના દિવસે નક્કી થઈ ગયું હતું. આજે મતગણતરી છે. આજે ચિત્ર તમામ લોકોની સામે આવશે. શરૂઆતી તમારી પ્રતિક્રિયા શું છે આને લઈને? યોગેશભાઈ સાથેનો સંપર્ક થોડો કપાઈ રહ્યો છે, પરંતુ તેમની પાસે આ સવાલ લઈને જઈએ. હવે પારુલબેન, હું આપની પાસે આવવા માંગુ છું. જે શરૂઆતી વલણ સામે આવી રહ્યા છે, એનડીએ જીત માટે આશ્વસ્ત છે, સતત એવા દાવા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓએ બિહારમાં ખૂબ જ પ્રચાર પણ કર્યો છે, પરંતુ આ વખતે ઘણી બધી જે લાણી વચનોની આપવામાં આવી, ઘણા બધા વાયદાઓ કરવામાં આવ્યા, ઘણા મોટા મોટા નામને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા. ટક્કર તો સ્વાભાવિક દરેક ચૂંટણીમાં જોવા મળશે. શરૂઆતી વલણમાં એનડીએ આગળ ચાલી રહ્યું છે, શું કહેશો આપ? તોરલબેન, ડેફિનેટલી અમે લોકો 150+ ક્રોસ કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે એટલા માટે અમે કેવી કોન્ફિડન્ટલી બોલતા હોઈએ છીએ, કારણ કે વિકાસની રાજનીતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એ જ લક્ષ્ય રાખ્યું છે કે વિકાસ થયો છે. અત્યાર સુધીનું 20 યર્સનું આપણે જોઈએ તો રોડ, રસ્તા, શિક્ષણ, ઓવરઓલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ખૂબ જરૂર હતી. બિહારમાં બ્રેઇન પણ હતું અને એમની પાસે શ્રમ કરવાની શક્તિ પણ બહુ હતી. અને બ્યુરોક્રેટ્સ આપણે જોયા છે કે બ્યુરોક્રેટ્સ ક્યાંથી વધારે તો બિહારમાંથી જ આવે છે. એટલે બ્રેઇન પાવર અને મસલ્સ પાવર બંને છે, પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કમીના લીધે ક્યાંક ક્યાંક જો એનું ડેવલપમેન્ટ નહોતું થતું. પાસ્ટમાં લાલુની સરકાર જ્યારે હતી ત્યારે આપણને બધાને ખબર છે કયું ટેગ લાગતું હતું, તો એ જંગલ રાજથી જ ઓળખાતું હતું. અને આજે 20 વર્ષની અંદર એટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું છે કે એવરી 1000 સ્ક્વેર કિલોમીટરની અંદર 3167 કિલોમીટર રોડ્સ બન્યા છે. એ એક ડેવલપમેન્ટ બતાવે છે. સ્કૂલ્સ, આપણે 2011ની વાત કરીએ તો શિક્ષણ રેટ હતો 62%, આજે 80% શિક્ષણ રેટ છે. એ શિક્ષણ રેટ કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ થયો? તો સ્કૂલ્સ વધારે બની હશે, એની સાથે કનેક્ટિવિટી આપી છે, રોડ રસ્તા બન્યા છે, તો સ્કૂલ સુધી બાળકો પહોંચ્યા છે. સાથે સાથે વીજળી દરેક ગામે સુધી પહોંચી છે અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન પ્રોવાઈડ કર્યું હશે ત્યારે શિક્ષણ રેટ આટલો વધ્યો હશે ને. અને એ જાગૃતતા લાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએની સરકારે કેટલી મહેનત કરી હશે ત્યારે આ લેવલ ઉપર પહોંચ્યા છે. અને ત્યાંની મહિલાઓની વાત કરીએ તો સુરક્ષા સૌથી મોટો મુદ્દો હતો દરેક ફેમિલી માટે. ચાહે ત્યાંના મેલ્સ હોય તો એમને પણ એવું હોય કે મારી ફેમિલી મેમ્બર્સ જે ફિમેલ્સ ઘરની છે એ આરામથી બહાર જઈને ઘરે સુખ શાંતિ રૂપે પાછી આવે. પહેલા જંગલરાજમાં શું હતું કે 7 વાગ્યા પછી જો બહાર જાય તો કિડનેપિંગ, મતલબ પાછી આવશે જ નહીં, એ રીતના દરેકના અંદર વિચાર હતા અને એટલા જ માટે ડરતા હતા અને લોકો દીકરીઓને બહાર નહોતા મોકલતા. આજે સેફલી દીકરીઓ આટલું સરસ રીતે એજ્યુકેટ થઈ રહી છે અને ત્યાંના આમ જનતાના, તોરલબેન તમે તો મીડિયામાં જોતા જ હોય કે ભાઈ ત્યાંના આમ જનતી જે લેડીઝ છે, દીકરીઓ છે, એ લોકોના રિવ્યૂઝ જોઈએ કે આજે એટલું સરસ રીતે એનડીએને સપોર્ટ કરે છે. એટલા જ માટે, કારણ કે આટલું બધું આપણે લાસ્ટ યરની તોરલબેન ખાલી વાત કરીએ ને તો 2 લાખ કરોડના MOU ખાલી એક જ વર્ષમાં થયા છે. કેમ? કારણ કે ઓવરઓલ બધેથી જ ડેવલપમેન્ટ થયું છે અને ખૂબ જરૂરી છે. અને એટલા જ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએની સરકાર 150+ ક્રોસ કરી રહી છે. એના અમે લોકો આશ્વસ્ત
આશ્વસ્ત છીએ. ચિમનભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? કોંગ્રેસનું ઓવરઓલ જો અત્યાર સુધીમાં શરૂઆતી વલણમાં પરફોર્મન્સ જોઈએ તો હજી એવા કોઈ જાદુઈ આંકડા સામે નથી આવી રહ્યા, પણ બેશક તમારું જે ગઠબંધન છે તે સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે, કારણ કે આરજેડી સારા એવા આંકડા પર આગળ વધી રહી છે. એટલે ઓવરઓલ મહાગઠબંધન ટક્કર તો આપી રહી છે, પરંતુ એવા કયા મુદ્દાઓ હશે જેને લઈને જનતાએ આપને વોટ આપ્યા હશે તેવું આપને લાગે છે? સૌથી પહેલાં તો પારુલબેને કહ્યું કે ભાઈ જંગલ રાજ હતું. તમને હું આજના આંકડા આપણું SCRBનો જે ડેટા છે 2023નો, એમાં કુલ આખા રાજ્યમાં નોંધાયેલા ગુના છે 3.54 લાખ. 3,54,000 ગુનાઓ આખા રાજ્યમાં. બીજા નંબરે છે ભારતમાં, બીજા નંબરે ગુનાખોરીમાં બિહાર છે. હત્યાના કેસ કહું તો 2023ના કેસો ખાલી 2,862 હત્યાઓ થઈ છે. મારી બેને કહ્યું કે મહિલાઓ સુરક્ષિત છે, તો મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ છે 28,811. 28,811 ગુનાઓ જે છે કે મહિલાઓની ને ઉત્પીડન થયું હોય કે બીજા બધા ગુનાઓ જે મહિલાઓમાં થયા છે એ નોંધાયેલા છે. અને પોલીસ અધિકારીઓ પર હુમલાના ગુના છે 371. હવે જ્યારે ભાજપના પ્રવક્તા કહી રહ્યા છે ભાઈ ગુંડા રાજ હતું, જંગલ રાજ હતું, તો આ જંગલ રાજ છે કે પહેલાં હતું? એની સાથે સાથે બીજી ઘણી બધી વાતો છે કે ભાઈ બિહારના જે લોકો છે, બિહારના લોકોએ પલાયન કરવું પડે છે. શાના માટે પલાયન કરવું પડે છે? કે ત્યાં રોજગારી નથી. અત્યાર સુધી 20 વર્ષના એમના શાસનમાં એ લોકો એમને રોજગારી પૂરી પાડી શક્યા નથી. એમને જ ખબર છે કે એમને ગુજરાતમાંથી ને બીજા રાજસ્થાન બધી જગ્યાએથી ટ્રેનો બિહારમાં મતદાન માટે સ્પેશિયલ આયોજન કરવું પડ્યું. કેમ આયોજન કરવું પડ્યું? એટલા માટે કે બિહારના લોકો મજદૂરી કરવા માટે બહાર જાય છે, અને જનરલી બિહારના લોકો મજદૂરી કરે છે, આ સર્વસાબિત વાત છે. એટલે એ લોકોને ત્યાં એવી પણ રોજગારી નથી કે જે સામાન્ય રોજગારી મળે અને એમના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરી શકે. એના માટે એને પલાયન કરવું પડે છે, બહાર જવું પડે છે. રોજગારીની વાત કરીએ તો જે રોજગારો આપવાની અગાઉ વાત થઈ હતી એમાં પણ એ લોકો ફેલ થયા છે. વાત રહી 10,000ની, તો લોકલ પબ્લિક એવું ઈચ્છે છે કે ભાઈ 10,000 રૂપિયા પણ એમના માટે અત્યારે બહુ છે. કેમ કે ભાઈ ત્યાં આ એટલી રોજગારી નથી આપી શકતા કે આ સરકાર એટલી ત્યાં પ્રજાને એટલું બધો ભૂખમરો છે કે એમને 10,000માં પણ એમ થાય છે કે ભાઈ ચલો ઠીક છે, એટલે જીવવા તો મળે છે, રોટી તો મળે છે, બીજી બધી સુવિધાઓ ન મળે તો કંઈ નહીં. તો ઘણી બધી બાબતો. બિહારમાં સૌથી વધારે લોકો મજદૂરી કરે છે, પરંતુ આપણે એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ કે દરેક રાજ્યમાં તમે જ્યારે જોશો ત્યારે હાયર પોસ્ટ પર યુપી અને બિહારના લોકો જ જોવા મળે છે. એટલે આપણે એવું ન કહી શકીએ કે કોઈ એક પ્રદેશના લોકો અમુક જ પ્રકારના કામ કરે છે. તો એ વાત સાથે મને લાગે છે કોઈ સંમત નહીં થઈ શકે. નહીં, તો પછી કેમ ગુજરાતના લોકો બહાર મજદૂરી કરવા નથી જતા? આખા સમજો. વર્લ્ડમાં તો કહેવાનો મતલબ નહીં. તમે વિચાર કરો, કહેવાનો મતલબ નહીં તમે રોજગારી નહીં. મને અહીંયા રોજગારી મળે તો મારે શાના માટે બહાર જવું પડે? ગુજરાતમાંથી જે લોકો જાય છે કેમ કે ગુજરાતમાં રોજગારી નથી? ગુજરાતીઓ આખા વર્લ્ડમાં છે, એટલા માટે જાય છે કે ભાઈ અહીંયા તમે રોજગારી નથી આપી શકતા, એના શિક્ષણ પ્રમાણેનું કામ તમે નથી આપી શકતા. એને જે શિક્ષણ કર્યું. ખોટી વાત નહીં. અહીંયા રોજગારી હોય તો શાના માટે મારે બહાર જવું પડે? જનતા જાણે છે કે અરે મારે બહાર શાના માટે જવું પડે? મને અહીંયા રોજગારી નથી મળતી ત્યારે ગુજરાત બહાર કે બીજા વિદેશના લોકો જાય છે, શાના માટે જાય છે? અહીંયા તમે રોજગારી નથી આપી શકતા, એના સ્કિલ પ્રમાણેનું કામ તમે નથી આપી શકતા. ગુજરાતમાં અઢળક રોજગારી છે, તો પછી કેમ બહાર જાય છે લોકો? કેમ વિદેશમાં જાય છે? પારુલબેન અને ચિમનભાઈ, હું આ બંનેને એટલા માટે અટકાવું છું કારણ કે આ મુદ્દો એવો છે કે ગુજરાતથી લઈને બિહાર સુધી આપણે માત્ર જો રોજગારીની વાત કરીશું તો ઘણી લાંબી ચર્ચા થઈ જશે ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર, અને આજે તો ખાસ કરીને બિહારના જે પરિણામો છે તેના પર જ વાત કરવી છે. યોગેશભાઈ, સૌથી પહેલા આપની પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશ. જો મારો અવાજ આપના સુધી પહોંચતો હોય, શું કહેવા માંગશો? અત્યાર સુધીના શરૂઆતી વલણ જે સામે આવી રહ્યા છે, શું જોઈ રહ્યા છો ચિત્ર? યોગેશભાઈ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપના સુધી? હાજી, મારો અવાજ આવે છે? બરોબર. જી બિલકુલ, આપનો અવાજ આવે છે. આપ આપની પ્રતિક્રિયા આપી શકો છો આજના પરિણામોને લઈને. બિહારની કાંટે કી ટક્કર જેવી ચૂંટણીમાં આ વખતે નીતિશ બાબુનું દાવ પર લાગેલું છે, ત્યારે એ 5મી વાર મુખ્યમંત્રી બનવાની આશા સાથે
ચૂંટણી લડી રહ્યા છે ત્યારે સામે મહાગઠબંધન પણ પૂરી તાકાતથી જોર લગાવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસે થોડી પીછેહટ કરીને તેજસ્વી યાદવને આગળ કર્યા છે. ત્યારે પરિસ્થિતિ શું થાય છે એ જોવાનું રહે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી તો પોતાની રીતે પોતાનું કામ કરે છે, પણ નીતિશ બાબુ એમની પાર્ટીનું કેટલું જોર લગાવે છે એ જોવાનું રહે છે. અને અત્યારે જે કંઈ તમે ચૂંટણી તમારે ત્યાંથી જે બતાડી રહેવામાં આવે છે 135 એનડીએને મળે છે અને 70 મહાગઠબંધનને મળે છે. ત્યારે અત્યારે જે વલણો દેખાય છે એ જોતા એનડીએ ચોક્કસ રીતે આગળ વધે એવા એધાર દેખાય છે. અને નીતિશ બાબુ અથવા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ મુખ્યમંત્રી બને એ હજુ નક્કી નથી. એટલે એ તો પછીથી પૂરા પરિણામો આવે અને પાર્ટી શું નિર્ણય લે છે એની પર આધાર રાખે છે. પણ બિહારનો જે કંઈ વિકાસ થવો જોઈએ એ નીતિશ બાબુના આટલા વખત દરમિયાન પણ નથી થયો. અને એ અગાઉ બિહાર કોંગ્રેસના હાથમાં હતી ત્યારે પણ એમણે કંઈ વિકાસ કર્યો નથી. એટલે બિહાર પછાત પ્રદેશ તરીકે જે જાણીતો છે એ હવે આજની ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા પછી વિકાસ થાય છે કે કેમ? કારણ કે બિહારમાંથી શ્રમિકો મોટા ભાગે બિહારની બહાર મજૂરી કરવા જાય છે, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક વગેરે. એટલે એ ઓછું થાય અને બિહારના લોકોને બિહારમાં જ રોજગારી મળી રહે એવું આ નવું જે કંઈ મંત્રીમંડળ આવશે એ કરી શકે છે કે કેમ એ જોવાનું રહે છે. પારુબેન, જે વાત યોગેશભાઈએ મૂકી છે તેમણે વાત કરી કે એનડીએ આગળ તો વધી રહ્યું છે ને એનડીએ જે છેલ્લા 5 વર્ષમાં કામ કરી શક્યું છે તેના આધારે કદાચ જનતા તમને પસંદ કરે, ફરી એક વખત પુનરાવર્તન થઈ શકે છે. અત્યારે આ યોગેશભાઈની વાત છે. આ તરફ જો તમે મહાગઠબંધનની વાત કરો, સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે જો મહાગઠબંધનની સરકાર બને છે તો તેજસ્વી યાદવ મુખ્યમંત્રી હશે. તમારા ત્યાંથી અનેક વખત નામ નીતિશ કુમારનું આગળ મૂકવામાં આવ્યું, પરંતુ કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં નથી આવી. પણ સાથે સાથે એનડીએ એ તો બહુ સારી રીતે જાણતું હશે, તમારો પક્ષ એ તો બહુ સારી રીતે જાણતો હશે કે નીતિશ કુમાર સત્તા માટે, ખુરશી માટે ગમે ત્યારે પલટી મારી શકે છે. તેમનો ટ્રેક રેકોર્ડ તમામ લોકો જાણે છે. તમારે માનો કે જો જીતી જાય છે તો નીતિશ કુમારને તો સાચવવા જ પડશે. તોરલબેન, એ હવે અમારું હાઈકમાન્ડ નક્કી કરતું હોય છે, એટલે એમાં અમે લોકો કશું બોલી નથી શકતા. પણ સમહાઉ જે પણ બનશે એ બેસ્ટ બનશે. અત્યાર સુધીના ટ્રેક રેકોર્ડ જે બહુ જ સરસ રીતે કામ કર્યું છે, ફ્યુચરમાં જ એવી રીતે કામ થશે. અને સ્ટેબલ ત્યાંના લોકો પણ સ્ટેબલ ગવર્મેન્ટ માંગે છે, ઇન્સ્ટેબિલિટી નથી માંગતા. એટલા જ માટે ફરીથી ને ફરીથી એનડીએ સરકાર આવે છે. અને ભાઈએ જેમ કહ્યું કે 10,000 રૂપિયા આપ્યા મહિલાઓને, 10,000થી લોકો નથી પ્રભાવિત થતા ભાઈ. અને એ પર્સનલ દરેકના ખાતામાં એમને નથી આપી દીધા વ્યક્તિગત, એ આપ્યા છે જૂથ સહાય તરીકે અને પગ પર કરવા માટે આપ્યા છે. દરેક મહિલા પગ પર થાય, રોજગારી ઊભી થાય, એનાથી એનું ઘર વધારે સરસ રીતે ચાલે અને એના જ માટે આ સહાય આપી છે. બાકી તો મહાગઠબંધને 30,000નો દાવ તો રમ્યો, પણ 10,000 કરતાં 30,000 3 ગણા હતા. તેમ છતાં આપણને રિઝલ્ટમાં શું દેખાય છે, એનડીએ કેમ આગળ છે? એટલે ત્યાંના લોકો પણ બહુ હોશિયાર છે. કારણ કે આપણે હમણાં જ વાત કરી કે બ્યુરોક્રેટ્સ આખા ઇન્ડિયામાં સારી સારી જગ્યાઓ પર, દરેક સ્ટેટમાં હાયર પોઝિશન ઉપર બિહારના લોકો છે. એટલે ખાલી આપણે શ્રમિકની વાત ના કરી શકીએ, પણ એટલે બ્રેઇન પાવર છે. એટલે ત્યાંના ઓવરઓલ લોકો બહુ હોશિયાર છે. એટલે જે પણ ડિસિઝન લે છે, જ્યાં વોટ આપે છે ને, એ બહુ સમજી વિચારીને આપે છે. અને એટલા જ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એનડીએની સરકાર ખૂબ સારી રીતે ત્યાં કામ પણ કર્યા છે અને આ વખતે પણ સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. જીવનભાઈ, તેજસ્વીનું નામ આગળ કરવામાં આવ્યું છે અને જે રીતે આપણે ગયા પરિણામોની વાત કરીએ તો કાંટાની ટક્કર ગઈ વખતે પણ આપણે જોઈ હતી. રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી કાઉન્ટિંગ પર તમામ લોકોની નજર હતી. લગભગ આપણે એવું માનીએ છીએ કે 12 વાગ્યા સુધી કે 1 વાગ્યા સુધી ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જતું હોય છે, પરંતુ ગઈ વખતે છેક સુધી રસાકસી જોવા મળી હતી અને ખૂબ નાના માર્જિન સાથે કદાચ બીજો પક્ષ હાર્યો હતો અને એનડીએની જીત થઈ હતી. એ પણ તમામ લોકોએ ન ભૂલવું જોઈએ.
આ 5 વર્ષોમાં પણ આરજેડીએ ઘણા બધા પ્રયાસો કર્યા છે. તેજસ્વી એક મજબૂત લીડર તરીકે આગળ આવ્યા છે, પોતાની જાતને તેઓએ પ્રસ્થાપિત ફરી એક વખત કરી છે. આ બધા મુદ્દા પણ છે જ છે. કોંગ્રેસનો તેમાં શું રોલ છે મહાગઠબંધનમાં આ વખતે બિહારમાં? તેજસ્વી યાદવ યુવા ચહેરો છે અને બિહારની વાત કરીએ તો યુવાનોની સંખ્યા ત્યાં વધારે છે, હું માનું છું ત્યાં સુધી રીત છે વધારે છે, એટલે એ આકર્ષવા માટે તેજસ્વીની જરૂર છે. અને અમારા મહાગઠબંધને જે રીતે નક્કી કર્યું છે એ પ્રમાણે અમે એમને સીટો અને બધી બાબતો અમે નક્કી કરેલી જ છે. કોંગ્રેસે જ્યાં જ્યાં પણ એનો રોલ હોય ત્યાં કર્યો છે. ધારો કે વોટ ચોરીની વાત હોય તો એ પરફેક્ટ રીતે, જે સાચી રીતે, જેનો જવાબ ઇલેક્શન કમિશન પણ નથી આપી શક્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ નથી આપી શકી. જે સવાલો અમે કર્યા છે એનો જવાબ આજ દિન સુધી મળ્યો નથી. તમે જો ઘણી જગ્યાએ એ લોકોએ આ બધું કર્યું છે. હમણાં તમે જો છેલ્લે જે પહેલા ફેઝમાં આપણે જોયું હોય તો લોકો કહેતા હતા કે ભાઈ અમારો વોટ છે, તેમ છતાં અમને વોટ દેવામાં નથી આવ્યો. એક વ્યક્તિએ એવું કહ્યું કે ભાઈ મારો વોટ છે અને મને એમ કીધું કે તમારો વોટ પડી ગયો છે પણ બીજાની જગ્યાએ હું તમને વોટ અપાવું છું. આ બધી બાબતો બતાવે છે કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એમના સાથી પક્ષોએ જો કામ કર્યું હોત ખરેખર તો એમને આજે જે વચનો આપવા પડે છે 20 વર્ષ પછી એ ના આપવા પડે. જ્યારે મેં કામ જ કર્યું છે તો મારે નવા વચનો આપવાની ક્યાં જરૂર છે? અને આ એવા વચનો છે જે અગાઉ પૂરા નથી થયા, એના એ તમે રિપીટ કર્યા છે. માનનીય અમિત શાહ સાહેબની વાત કરીએ કે ગડકરી સાહેબની વાત કરીએ તો ગડકરી સાહેબે અગાઉ જ્યારે 2020માં પણ એવું કહ્યું હતું કે હું તમને અમેરિકા જેવા રોડ બનાવી દઈશ. આજે આ વખતે પણ એમને કહ્યું પડ્યું છે. એટલે એનો મતલબ એવું થાય છે કે ભાઈ એમણે કોઈ કામ કર્યું નથી. જો કામ કર્યું હોત તો એમણે કેવું એ કહી શક્યા હોત કે મેં અમેરિકા જેવા રોડ બનાવી દીધા છે અને આટલા કિલોમીટરના રોડ અમે બનાવી દીધા છે અને આટલા કિલોમીટરના રોડ અમારે બાકી છે. બાકી એમને એ જ ફરીથી એની વાત સેમ ટુ સેમ રિપીટ કરવી પડે. અમિત શાહજી હોય, મોદીજી હોય કે ભાઈ નીતિન ગડકરી હોય, આ બધાએ 5 વર્ષમાં કોઈ કામ નથી થયું, બિલકુલ નથી થયું. થયું હોત તો આ રિપીટ કરવાની જરૂર ના પડે. ભાઈ અમેરિકા જેવા રોડ બનાવીશ અથવા તો આટલા કિલોમીટર અમે રોડ બનાવી દીધા, એની વાત ક્યાંય નીતિન ગડકરીજીએ નથી કરી. અમિત શાહજીએ એમ નથી કહ્યું કે ભાઈ આ રેશિયો જે ગુનાખોરીનો છે મેં ઓછો કર્યો છે કે ઓછો થયો છે. કંઈ જ ફેરફાર નથી થયો. દરેક વચનો ફરીથી એમને એટલા માટે રિપીટ કરવા પડ્યા છે કે જે કામ થવું જોઈએ એ થયું નથી. જી યોગેશભાઈ, ભૂતકાળના આપણે જે દાવાઓ હતા પક્ષ તરફથી અને જે વાતો હતી તેના તરફ આપણે જઈએ તો આરજેડી જ્યારે લાલુ પ્રસાદ યાદવ ખાસા એક્ટિવ હતા ત્યારે તેઓએ નારો આપ્યો હતો MYનો. મુસ્લિમ અને યાદવની વાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. હજી પણ વાત MY પર બંને રાજકીય પક્ષો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ વખતે મુસ્લિમ અને યાદવ નહીં પરંતુ મહિલા અને યુથ પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ મહિલા અને યુથ બંને રાજકીય પક્ષોની જો મોટા બંને ગઠબંધનની વાત હોય કે NDAની વાત હોય, બંનેના પક્ષે મહિલાઓ પણ છે, યુથ પણ છે અને આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ બી બિહારમાં ઘણા બધા છે. કોણ નિર્ણાયક બની શકે છે? મહિલાઓને આકર્ષવા માટે બંને પક્ષો તરફથી હું લાંચ શબ્દ નહીં વાપરું પણ રેવડી શબ્દ 10,000 આપીશું ને અમે 30,000 આપીશું ને અમે આમ આપીશું. એટલે પોતે પોતાના વિકાસ કાર્યો અથવા પોતે ભવિષ્યમાં શું કરવા માગે છે, રોજગારી વધારવા માટે શું કરવા માગે છે, આવી કોઈ વાત કોઈના તરફથી થતી નથી. તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે અમે 2 કરોડ નોકરીઓ આપીશું, અમે સરકારમાં નોકરી આપીશું. પણ આ બધું સરકારમાં એટલી ખાલી જગ્યાઓ છે ક્યાં? તમે ક્યાં આપશો? એને બદલે ફેક્ટરીઓ કોઈ થાય, નવો વિકાસ થાય, નવો. બિહાર પાસે તો અત્યારે કુદરતી સંપત્તિ કદાચ ભારતના સૌથી વધારે રાજ્યમાં હોય એટલી છે અને એનો ઉપયોગ કરીને ત્યાં કોઈ નવી ફેક્ટરી થાય અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ થાય અને એમાં રોજગારી મળે. બિહારના શ્રમિકો બિહાર છોડીને બીજે જાય છે, એને બદલે બિહારમાં જ એમને મળી રહે રોજગારી. એ જાતની કોઈ યોજના બેમાંથી કોઈ પક્ષ જાહેર કરતા નથી. કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિકાસ શબ્દ કર્યો છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી માંડીને બધી વાત કરો, પણ છેવટે તો આટલા વર્ષથી નીતિશ બાબુના રાજ્યમાં કોઈ વિકાસ થયો હોય એવું દેખાતું નથી. અને પારુલબેને વાત કરી કે એમના IAS ઓફિસરો બધા બહાર જાય છે, એટલે અત્યારે બિહારમાં 2 ભાગ પડી ગયા છે. એક તો મોટો ભાગ શ્રમિકોનો છે અને એક ભાગ આવા IAS IPS ઓફિસરોનો છે. અને કોઈ પણ રાજ્યમાં તમે જુઓ
તો ત્યાં સેક્રેટરી બિહારથી આવેલા આઈએસ હોય. એટલે આ રીતે ત્યાં આગળ બે ભાગ પડી ગયા છે. પણ સામાન્ય નાગરિકોને અથવા યુવાઓને માટે શિક્ષણ સંસ્થાઓ, સારી યુનિવર્સિટી, સારી હોસ્પિટલો એ બિહારમાં ક્યાંય જોવા મળતી નથી. એટલે આ જો કરવામાં આવે તો જ બિહારનો વિકાસ થશે. બાકી તો જનરલ રાજને બદલે અત્યારે ગરબડ રાજ કહેવું એનું એ જ રહેવાનું છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી બીજા રાજ્યોમાં, ગુજરાત અને બીજા રાજ્યોમાં જે કંઈ વિકાસ કરી ચૂક્યું છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરે. અને નીતિશ બાબુને તો પલટુ રામ તરીકે તમે વર્ણવ્યા એટલે ખબર નથી જ્યારે પૂરા રિઝલ્ટો આવશે ત્યારે એ કઈ બાજુ જશે. ધારો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કહેશે કે અમારા મુખ્યમંત્રી છે, તો નીતિશ બાબુ ચોક્કસપણે પલટુ રામ તરીકેની એમની છાપ વધારે મજબૂત બનાવશે. એટલે અત્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક થઈને ઊભો છે કે એનડીએ જીતે તો પણ, એનડીએની બહુમતી આવે તો પણ એ નીતિશ કુમારને સાચવવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાઈકમાન્ડે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક કામ કરવું પડશે. કારણ કે અત્યારે તમે દેખાડો છો એ પ્રમાણે એનડીએની 151 જેટલી તો સીટો આગળ છે. એટલે 122નો આંકડો તો એ લોકો વટાવી જ ગયા છે. જ્યારે મહાગઠબંધનને તો હજુ 100 સુધી પહોંચવામાં પણ ઘણી વાર છે. એટલે હવે બિહારના વિકાસની વાત કોઈ કરતા હોય એવું આ વખતે જોવા મળ્યું નથી. એવી રીતે યુવાઓને અમે સરકારમાં આટલી નોકરીઓ આપીશું પણ તમે પૈસા ક્યાંથી લાવશો? 10,000 રૂપિયા દરેક પરિવારને આપવાની વાત હોય તો હું ઇકોનોમિક્સનો વિદ્યાર્થી નથી પણ મારી ગણતરી એવી છે કે એટલા બધા પૈસા તમે લાવશો ક્યાંથી? બિહારનું બજેટ ટોટલ કેટલું, એની આવક, ત્યાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી કે એવું કોઈ વિકાસ થયો નથી તો પછી આવક ક્યાંથી આવશે? સામાન્ય પ્રજાજનો ઉપર તમે ટેક્સ નાખીને કેટલો નાખી શકશો? એટલે તેજસ્વી યાદવે જે કંઈ બધી વાત કરી છે, હવાઈ કિલ્લા જેવી કરી છે. અને તેજસ્વી યાદવ જે કુટુંબમાંથી આવે છે એ કુટુંબને પણ પ્રજાએ ધ્યાનમાં રાખવાને બદલે યાદવ કરીને ચલાવી રાખ્યું છે. લાલુ પ્રસાદનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જોરદાર છે. એની પ્રજા ઉપર કોઈ અસર પડી નથી. અને તેજસ્વી યાદવને આગળ કરવામાં આવે છે. એ બિહારની પ્રજા કેટલી ભોળી છે અથવા તો મત આપવામાં કેટલી કાળજીપૂર્વક મત આપે છે એ અત્યારે દેખાઈ આવે છે. એટલે બિહાર હવે પૂરા રિઝલ્ટો આવે ત્યારે આપણે જોવાનું રહેશે કે એનડીએ તો અત્યારે દેખાય છે કે આગળ આવશે, પણ એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નીતિશ બાબુ બે વચ્ચેની ટક્કર જોવાની રહેશે. પારુલબેન, બિહારના પ્રશ્નોની ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સ્વાભાવિક છેલ્લા 5 વર્ષોમાં જે રીતે તમારી સરકાર હતી અને એનડીએની સરકારમાં કાનૂન વ્યવસ્થા અને ભ્રષ્ટાચાર પર અનેક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા છે. દારૂબંધી અમલ કરી દેવામાં આવી પરંતુ હંમેશા એવા આક્ષેપ થતા રહ્યા કે ત્યાં પોલીસ અને પ્રશાસન જે છે તે ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યો છે. આ બધી બાબતો જે છે તે પણ અસર તો કરશે ને. આ 5 વર્ષમાં ઘણી બધી બાબતો, ઘણા બધા કેસ, ઘણા બધા દાખલા સામે આવ્યા છે આને લઈને. તોરલબેન, આપણે જસ્ટ 20 વર્ષની પાછળ જઈએ તો અમારા ભાઈએ પણ 20 વર્ષ પાછળ જવું જોઈએ. આપણે છેલ્લા 5 વર્ષની જ વાત કરવી જોઈએ. ચલો વાત કરીએ તો આપણે ઓવરઓલ દર રૂટીનમાં રેટ 20 સમય વર્ષ ક્રાઇમ બે દશકનો સમય છે અને સ્વાભાવિક એમાં તો ઘણા અચ્છા પરિવર્તનો થઈ જતા હોય છે. ઓકે તોરલબેન, તો હવે ચલો 5 વર્ષની વાત કરીએ તો આ જે ક્રાઇમ રેટ છે એ શું તમે એવું કહો છો કે અમારા ચીમનભાઈ પણ મને કહેતા ક્રાઇમ રેટ ઓછો નથી થયો છે? એટલે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. વાત કરી કરપ્શનની એની તો લાલુ પ્રસાદ યાદવ આજે શાના માટે જાણીતા છે? ઘાસચારા કૌભાંડોના લિસ્ટ આમ લખતા હાથ દુખી જાય એટલા કૌભાંડો એમને કર્યા. અને તેજસ્વી યાદવની વાત કરી કે ઓવરઓલ લાલુ પ્રસાદ યાદવ અત્યારે તો બેલ પર બહાર છે. હમણાં જોજો તમે જ અહીંયા આપણે બધા ફરીથી કદાચ મળીએ ત્યારે એ એમનું ક્યાં હશે? કારણ કે એમને જે બધા સ્કેમ કર્યા છે ને, લેન્ડ ફોર જોબ, એ મોટા સ્કેમ્સ કર્યા છે અને એના જ કારણે ત્યાંની પ્રજાને સમજી ગઈ છે કે ભાઈ એ એમના ઘર ભરે છે, જ્યારે એનડીએની સરકાર કોઈએ ઘર નથી ભર્યા. એ સરકારે પ્રગતિમાં વિકાસના કામોમાં પૈસા નાખ્યા છે અને એટલા જ માટે ખોબલે ને ખોબલે વોટ આવે છે ને. બાકી તો જો તોરલબેન, ખરેખર ક્રાઇમ રેટ ઓછો ના થયો હોત તો ફિમેલ્સ કેમ એમના સપોર્ટમાં આવતી? જોયું છે ને, પહેલા અપહરણ આમ ખુલ્લા
આખા દિવસે થતા હતા, સાંજ પડવાની પણ રાહ નથી જોવાતી. 2 વ્હીલર ઉપર, બાઇક ઉપર દીકરીઓને ખેંચી અને અપહરણ થઈ જતા હતા. તો એ સેફટી કે આજની તમે વિચારો કે કેટલી સેફટી છે, અને સેફટી ઓવરઓલ બધા જ એ આખા જ સ્ટેટમાં દેખાય છે. અને ઓવરઓલ કાયદો અને કાનૂન ખૂબ મજબૂત બન્યું છે ત્યાંનું, એ આપણે મીડિયામાં પણ જોઈએ છીએ. એટલે બધા જ ફેક્ટરમાં આપણે આગળ વધ્યા છીએ. તોરલબેન, ચિમનભાઈ, તમે પારુલબેનની વાત સાથે કેટલા સંમત થાવ છો? અને સાથે જ સતત વિપક્ષ ફરજી કેસ કરવામાં આવી રહ્યા છે, લોકોને ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે, ભ્રષ્ટાચાર એની ચરમ પર છે બિહારમાં, એવું સતત જે આક્ષેપ કરતું રહ્યું છે, તમને શું લાગે છે કે આ તરફ કાનૂન રાજ કાયમ કરવામાં આવ્યું છે, એવો એનડીએનો દાવો છે? 20 વર્ષ એટલે ઓછો સમય નથી. 1 વર્ષનું બાળક હોય ને એ 20 વર્ષ પછી મત આપવા જેવું થઈ જાય. 3,45,000 ગુના એ નાની વસ્તુ છે. 20 વર્ષ પછી પણ તમે જો કંટ્રોલ કર્યો હોત તો આ જે એફઆઈઆર નોંધાઈ છે એ કદાચ 10,000 કે 15,000 કે 20,000 હોવી જોઈએ, એની જગ્યાએ 3,45,000 છે. મહિલાઓ પરની વાત કરી મેં, 28,000 ઉપરથી વધારે કેસ છે. તો આનાથી વધુ તમે અત્યારના મેં તમને કેસ ગણાવ્યા કે 28,2,862 કેસ અત્યારના છે. તો પછી આ જંગલરાજ છે કે તમે જે કહો છો કે ભાઈ અમે એને દબાવી દીધું છે. 20 વર્ષમાં જો તમે કંઈ ફેરફાર નથી કરી શક્યા પારુલબેન, જો તમે ખરેખર કર્યા હોત, આ મારા આંકડા નથી, SCRBના આંકડા છે, અને આ તમારે કેન્દ્ર સરકારે રજૂ કરેલો ડેટા છે, કોંગ્રેસ કે રજૂ કરેલો ડેટા નથી. આ ડેટા ઉપર જ મેં તમને વાત કરી છે. અને તેમ છતાં તમે એમ કહો છો કે 20 વર્ષમાં તમારી એક ટેવ જોરદાર છે કે ભાઈ પહેલાં શું હતું. 20 વર્ષ એટલે કાંઈ નાની વસ્તુ છે? 20 વર્ષ પહેલાં શું હતું એને ભૂલી જાઓ. તમે 20 વર્ષથી છો. 20 વર્ષ એટલે નાની વસ્તુ નથી. 20 વર્ષમાં તો માણસ ક્યાંયથી ક્યાં પ્રગતિ કરે. બીજા દેશોની વાત કરી કે બીજા રાજ્યોએ ઘણી પ્રગતિ કરી. 70 વર્ષમાં તો અમે જે આપ્યું તમે નથી આપી શક્યા. તમે 70 વર્ષમાં અમે જે તમને એરપોર્ટ આપ્યા, નહેરો આપી, તમે જો કોણે તમે કર્યો છે તો પછી બ્લાસ્ટ ના થાત. તમે જો સપોર્ટ ના કર્યો હોત તો દિલ્હી બ્લાસ્ટ ના થાત, પુલવામા બ્લાસ્ટ ના થાત, તમે પાકિસ્તાન સામે ઘૂંટણા ના ટેક્યા હોત, તમે જો સુરક્ષાની વાત કરતા તો પાકિસ્તાન સામે, અમેરિકાની સામે, અમેરિકાના કહેવાથી તમે ઘૂંટણા ના ટેક્યા હોત. તમે વાત જ ના કરશો. તમે તો ફેલ છો સાવ, ફેલ. અમેરિકા જ્યારે એમ કે અને તમે ઘૂંટણા ટેકી દો, પાકિસ્તાન સામે તમારે ઘૂંટણા ટેકવવા પડે, દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થાય, પુલવામામાં બ્લાસ્ટ થાય. આતંકવાદ તો તમારી વાત છે. અરે તમે આતંકવાદને પોષો છે. આતંકવાદને તમે કરો ને કેમ બ્લાસ્ટ થાય છે? કેમ બ્લાસ્ટ થાય છે? અરે ડૂબી મરો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને, ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરો, ઢાંકણીમાં પાણી. તમારા મોદી સાહેબ જ્યારે બોમ્બે બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે ટીવી સામે મોટી મોટી વાતો કરતા હતા, મોટી મોટી વાતો કરતા હતા. ક્યાં ગયા આજે મોદી સાહેબ? અરે સાહેબ, કોઈકના બર્થડે ઉજવવા માટે જાય છે, અહીંયા લોકો મરે છે અને ભૂતાનમાં બર્થડે ઉજવે છે. શરમ આવી જોઈએ તમને. દેશના લોકો મરતા હોય ત્યારે તમને ઉજવણી કરવાનું સૂચવે છે. અરે ઉજવણી કરો છો તમે, શરમજનક છે બાબત. ઉજવણી કરો છો તમે, લોકોના મોત ઉપર ઉજવણી. લોકોના મોત ઉપર ઉજવણી ના કરો. લોકો આપને અટકાવું છું, માફ કરજો, આપને અટકાવું છું. આ છે ને રાજકીય પક્ષોની ખૂબ જૂની એક આદત છે. યોગેશભાઈ, જ્યારે પણ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી હોય તો તેઓ રાજ્યની ચૂંટણી પર જતા રહે છે, રાજ્યના મુદ્દાઓ પર જતા રહે છે. રાજ્યની ચૂંટણી હોય તો તેઓ દેશના મુદ્દાઓ પર જતા રહે છે. દેશની ચૂંટણી હોય ત્યારે પાકિસ્તાન જતા રહે છે. રાજકીય પક્ષો માટે આ નવું નથી. આજે આપણે બિહારના જે પરિણામો આવવાના છે તેના વિશે વાત કરવી છે. ઘણા બધા મુદ્દાઓ સ્વાભાવિક અસર કરતા હોય છે. દેશના મુદ્દાઓ પર બિહારની ચૂંટણી રમાય કે પછી વિદેશના મુદ્દાઓ પર બિહારની ચૂંટણી રમાય અને જીતાય અને લડાય, શું તમને યોગ્ય લાગે છે? તોરલ, હું પોતે રાજકીય વિશ્લેષક છું એટલે કોઈ પણ પાર્ટી માટેનો સમર્થક નથી. જી, પણ મારું જે ઓબ્ઝર્વેશન છે એ આ છે કે પારુલબેને છેલ્લા 20 વર્ષની વાત કરી. તો 20 વર્ષ પહેલા 70 વર્ષની આપણી આઝાદી પછી કોનું રાજ હતું બિહારમાં? કોંગ્રેસનું હતું. અને કોંગ્રેસને થમ્પિંગ મેજોરિટી મળતી હતી. કેન્દ્રમાં પણ કોંગ્રેસ હોય, રાજ્યમાં પણ કોંગ્રેસ હોય. તો એ 50 વર્ષ દરમિયાન કોંગ્રેસે બિહારને કેટલું આગળ લાવ્યું? ઓન ધ કોન્ટ્રરી,
એમના વર્ષો દરમિયાન બિહાર વધારે ને વધારે પાછળ જતું ગયું. એટલે કોંગ્રેસ અત્યારે કોઈ દાવો કરે એ બરોબર નથી. બીજું, આજની પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસે તો એકદમ પીછેહટ કરીને તેજસ્વી યાદવને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટેની મંજૂરી આપી દીધી. એટલે કે કોંગ્રેસનો તો આમાં રોલ ખાલી તેજસ્વી યાદવને ટેકો આપવા પૂરતો રહેશે. એમનો કેટલો અવાજ રહેશે ખબર નથી. અને તેજસ્વી યાદવ તો એમને કુટુંબ પરંપરાથી જે ચાલતી આવી છે એ જ રીતે રહેવાના છે. લાલુ પ્રસાદના એનડીએ અથવા તો એના ગુણ એનામાં રહેવાના જ છે. એટલે અત્યારે તમે વાત કરો તો કોંગ્રેસે આમાં કશું બોલવા જેવું છે જ નહીં. એ પૂરતા ઉમેદવારો નથી ઊભી રાખી શક્યા. એટલે કોંગ્રેસ અત્યારે વાત કરે. અને બીજા રાજ્યોમાં અત્યારે જ્યાં પણ કોંગ્રેસ છે ત્યાં એમણે કેટલું કામ કર્યું, ત્યાં કેટલો ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કર્યો, ત્યાં જાતિવાદ અને બીજી બધી વાતો કરી છે. એ જ વાતો અત્યારે અહીંયા કરી રહ્યા છે. એટલે હવે જે પેલું MY વાળું સૂત્ર હતું એ બાજુમાં મૂકીને મારું ભારત અને મારું બિહાર આગળ વધે એવી વાત કરે, એવા લોકોને જનતા વોટ આપે એવી આપણી અપેક્ષા હતી. અને કદાચ હવે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે એ વાત આપણને ખબર પડશે કે જનતાએ કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લીધા. MY લીધું કે નીતિશ બાબુની બધી પલટુરામવાળી વાતો છે એને આગળ લીધી. એટલે આ રીતે બિહારની જનતા પોતે ભોળી છે, મૂરખ છે એવા શબ્દો મારે નથી વાપરવા, પણ અત્યારે હવે જાગૃત થઈ ગઈ છે. અને એમાં બિહારનો વિકાસ કરવા માટે શું જરૂરી છે, 10,000 રૂપિયા પરિવારને આપો કે બહેનોને આ આપો એ બધું તો બરોબર છે. અને કદાચ ત્યાંથી IAS ઓફિસરો ને IPS ઓફિસરો જાય એવા ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો છે, એ લોકોએ પણ ગણતરી કરી હશે કે બિહારનું બજેટ કેટલું અને તમે આપવાની જે વાતો કરો છો એ કેટલી. મારી આવક 50,000 રૂપિયા છે પણ હું 70,000 રૂપિયાનો ખર્ચો કરીશ એવી વાતો કરવી, એ પ્રકારનું તેજસ્વી યાદવે જે ચિત્ર ઊભું કર્યું છે. જ્યારે NDA એ પણ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નીતિશ કુમાર બે વચ્ચેની મડાગાંઠમાંથી ઊંચું નથી આવ્યું. અને આ વખતે એમણે પણ એ જ રેવડી વેરવાનું કામ કર્યું છે. એટલે હવે જ્યારે પરિણામ આવે, અને પરિણામ આપણે આશા રાખીએ કે જે કોઈ મંત્રીમંડળ આવે બિહારના વિકાસ માટે કામ કરે, બિહારમાં શ્રમિકો બહાર જતા અટકે, ત્યાં સારી યુનિવર્સિટીઓ બને, સારી હોસ્પિટલો બને, એ જાતનું કાર્ય કરે. બાકી તો અમે યાદવ અને અમે મુસ્લિમોને આગળ લાવીશું, મુસ્લિમોને આટલી બધી આપીશું, એને બદલે અમે બિહારવાસીઓને, બિહારીઓને માટેનું આ કામ કરીશું એવી આશા આપણે રાખી શકીએ નવા મંત્રીમંડળ પાસેથી. પારુલબેન, નીતિશ કુમારની જ્યાં સુધી વાત છે ત્યાં સુધી પલટુ રાજનીતિ માટે ખૂબ જ જાણીતા નીતિશ કુમાર છે. આટલા વખત મુખ્યમંત્રી બની ચૂક્યા, પરંતુ ક્યારેક આ પક્ષમાં ક્યારેક પેલા પક્ષમાં તેમને પોતાનો જ્યાં લાભ દેખાય છે, જ્યાં તેમને ખુરશી મળશે તેવું દેખાય છે ત્યાં તેઓ જતા રહે છે. અને આ તમામ લોકો જાણે છે. જનતા સાથે અનેક વખત દ્રોહ પણ કરી ચૂક્યા છે. જનતાએ એક સિમ્બોલ પર મત આપ્યા હોય અને તેમને તે પક્ષ બદલતા, તે ખેમો બદલતા સમય નથી લાગતો. જનતા આ બધી બાબતો પણ ધ્યાનમાં નહીં લે? તોરલબેન, ઓવરઓલ બધું ધ્યાનમાં તો લેતી જ હોય જનતા, પણ ચલો વિકાસની વાત કરીએ તો ડબલ ડિજિટમાં, આખા ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો ડબલ ડિજિટમાં જે ગ્રોથ રેટ છે, વિકાસ દર છે એ 11-12% આસપાસ રહ્યો છે. એ આપણું સત્ય છે, બરાબર છે. તો એ પણ તો પબ્લિક જોશે ને. એટલે ખાલી સિંગલ પર્સન પર નહીં, પણ ચલો નીતિશ કુમાર અલગ જગ્યાએથી લડે છે કે કેમ, પણ ઓવરઓલ એટલા જ માટે કે અત્યારે નીતિશ કુમાર NDA સાથે સપોર્ટમાં સાથે ગઠબંધન કરીને જ્યારે લડી રહ્યા છે તો પ્રજાને દેખાઈ રહ્યું છે કે ભાઈ આ વધારે યોગ્ય છે, આ વધારે સારી રીતે આ સરકાર ચલાવીને સારી રીતે કામ કરવાના છે. એટલા જ માટે બહુ સિમ્પલ છે. એટલે અને આપણે જોયું ગુડ ગવર્નન્સની વાત કરીએ ને તોરલબેન, તો બધા સ્ટેટ પેલા A-B-C કેટેગરીઝમાં બધા ડિવાઈડ થયા હોય તો B કેટેગરીઝમાં, કારણ કે આ જેમ આપણે ભાઈએ વાત કરી, યોગેશભાઈએ પરફેક્ટ વાત કરી, કારણ કે 70 વર્ષમાં બીમાર અને વધારે જ બીમાર થતું ગયું છે આપણું બિહાર, બરાબર છે. પણ 20 વર્ષમાં ઘણું ઉપર લાવ્યા. એટલે આજે B કેટેગરીમાં એ સૌથી પહેલા નંબરે આવે છે. એટલે ડેવલપમેન્ટની વાત આપણે ઓવરઓલ બધાએ સ્વીકારી છે અને એને જ આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે ચાહે XYZ કોઈ પણ CM બનશે, પણ ડેફિનેટલી પ્રજાના માટે બેસ્ટ બનશે, એ અમારી અહીંયાથી શ્યોરિટી અમે આપી શકીએ.
નવી પેઢીના નેતૃત્વને જીવનભાઈ કેટલા લોકો પસંદ કરે અને શા માટે પસંદ કરે? કારણ કે આ તરફ જોવા જઈએ તો નીતિશ કુમારનો ચહેરો બેશક છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સીટ શેરિંગની વાત હોય કે પ્રચારની વાત હોય કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે રીતે ત્યાં પ્રચાર માટે પહોંચ્યા હતા તેની વાત હોય, તો તેજસ્વી બનામ મોદીની જ્યાં સુધી વાત આવે છે વર્સિસ જ્યારે આ બે ચહેરાઓમાં જોવા મળે છે, તો સ્વાભાવિક એક દેશના વડાપ્રધાન છે, એક સાવ ઉગતા નેતા છે, ફાઇટ તો ખૂબ જ મજબૂત છે ને? વાત કરીએ બિહારની, તો આજે બિહારના યુવાનને શું જોઈએ છે? રોજગારી જોઈએ છે. એને મેં પલાયનવાદની વાત કરી તો પલાયન કેમ કરવું પડે છે, એને આખું વર્ષ બહાર રહેવું પડે છે, કદાચ એ 10 કે 15 દિવસ પોતાના ઘરે આવી શકતો હશે. તો આ બધી બાબતોને અમે ઉજાગર કરી છે અને બતાવ્યું છે કે ભાઈ જ્યારે બિહારમાં જો રોજગારી યુવાનને મળશે તો બિહારનો યુવાન બહાર નહીં જાય. તમે જો એટલી રોજગારી અથવા તો એવી સંસ્થાઓ ઊભી કરી હોત, એવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઊભા કર્યા હોત રોજગારી માટેના અથવા તો અભ્યાસ માટેના, તો આજે બિહારના યુવાને બહાર ન જવું પડત. બિહારમાં રોજગારી નથી એટલા માટે બિહાર પછાત છે, બિહારના લોકોએ બહાર જવું પડે છે. આ બધી બાબતોને અમે ઉજાગર કરી છે અને અમે એમ કહ્યું છે કે ભાઈ જો અમારી સરકાર આવશે તો અમે કઈ રીતે રોજગાર આપીશું, નવા કારખાના ઊભા કરીશું. અમે એમ નથી કહ્યું કે ભાઈ ખાલી સરકારી નોકરીઓ જ આપીશું. અમે 2 કરોડ જે નોકરીનું વચન આપ્યું છે એ બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હોય કે નવી રોજગારી ઊભી કરીને આપવાની વાત કરી છે, હવામાં નહીં. એમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વર્ષો પહેલા 15 લાખ ઘરમાંથી એક સરકારી નોકરીની વાત કરવામાં આવી છે. જેટલી સરકારી નોકરીઓ છે પણ નહીં બિહારમાં, એટલી બધી સરકારી નોકરી ઊભી ક્યાંથી કરશો? હું એ જ કહું છું, ફક્ત સરકારી નોકરીની વાત નથી, જે પણ એ તો મુખ્ય મુદ્દો હતો તમારો. પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ હા, તમે સરકારી નોકરી પર જ બોલ્યા છો. બધી સાથેની જ વાત છે, સરકારી નોકરીની વાત નથી. સરકારી તમે નોકરીની જ વાત થઈ પરિણામના છે. દિવસે જ ફરી ગયા. હા, હવે ખબર છે કે હારવાનું છે એટલે અત્યારથી જ ફરી જવાનું. આવું થોડી હોય, સ્ટેટમેન્ટ તો ઉપર રહેવું પડે ને, આપણે જે સાચું બોલ્યા હોય. યોગેશભાઈએ પણ એક વસ્તુ યોગેશભાઈએ કીધું કે 50 વર્ષમાં કોંગ્રેસે કશું નથી કર્યું, તો 20 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાથી પક્ષોએ શું કર્યું યોગેશભાઈ? ધારો કે 50 વર્ષમાં અમે વિકાસ નથી કર્યો, માની લઈએ આજના દિવસે, તો 20 વર્ષમાં તમે એવો કયો વિકાસ કરી દીધો કે જેના લીધે થઈને બિહાર આજે પહેલા નંબરે જતું રહ્યું? ડબલ ડિજિટ માં છે, હાલ જ કીધું ચીમનભાઈ, તમે સાંભળો તો ખરા મારા સ્ટેટમેન્ટ પણ સાંભળો. એવું જ હોત તો બિહારના લોકો મને સાંભળી લો, એક જ મિનિટ પહેલા સારુભાઈ મને સાંભળી લો. આજે ઇન્ડિયામાં સૌથી પહેલા નંબર ઉપર વિકાસ દર છે એનો, તો કેવી રીતે તમે કહો છો કે ભાઈ ત્યાં વિકાસ નથી થતો? તમાર કેમ જો પહેલા નંબરે હોય તો કેમ રોજગારી માટે બહાર જવું પડે છે? કેમ જવું પડે બેન? રોજગારી માટે ખોટી વાતો ના કરો. ક્રાઇમ રેશિયોમાં બીજા નંબરે છે, ક્રાઇમના રેશિયોમાં ભારતમાં બીજા નંબરે છે. હવે જે પોઈન્ટ ઉપર તમે જ્યારે જવાબ આપવા માંગુ છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ જ વાત છે કે સામેવાળા બોલે સાચી વાત કરે એટલે વચ્ચે ડબકા મારી દેવાના, વચ્ચે ડબકા મારી દેવા. 100% ની વાત છે પલાયન. આખી દુનિયાને ખબર છે ભાઈ પલાયન કરે છે બિહારની. અને 20 વર્ષમાં તમે ખાલી વચનો આપ્યા છે. મેં તો અગાઉ કહ્યું કે અમેરિકા જેવા રોડના વચનો તમે 5 વર્ષ પહેલા પણ આપ્યા હતા, 20 વર્ષ પહેલા પણ આપ્યા હતા. એક પણ વચન પૂરું કર્યું નથી, એક પણ વચન પૂરું કર્યું નથી. હા, તમે પ્રજાને ગુમરાહ કરી શક્યા છો, હિન્દુના નામે કે બીજા નામે ગુમરાહ કરી શક્યા છો, બાકી તમે કોઈ વિકાસ કર્યો હોય એ વાતનો તો કોઈ માલક નથી. ગુમરાહ કરવામાં તમારી માસ્ટરી છે. અમે સ્વીકારીએ છીએ કે લોકોને કેમ ગુમરાહ કરવા, ધર્મના નામે, જાતિના નામે કઈ રીતે ગુમરાહ કરવા, એમાં તમારી માસ્ટરી. અમે ના નથી પાડતા. હમણાં શું તો મુસ્લિમને યાદવ અત્યાર સુધી તો તમે એ જ ચલાવીને બેઠા હતા. હવે જવા દો ને, અત્યારની વાત કરો છો. અને પલાયનની વાત કરું તો પલાયન કેવી રીતે અત્યારે સુધી જે તમે ખાડો પૂર્યો કર્યો હતો ને, એ પૂરવામાં આટલા વર્ષ ગયા. 20 વર્ષમાં આવા ખાડાની વાતો અગાઉ તમે કરી હતી. 35 ટન સોનું વેચ્યું હમણાં. 35 ટન સોનું વેચનારા લોકો ખાડાની વાતો કરે છે. શરમ આવી જોઈએ તમને. તમે અગાઉ બૂમો પાડતા હતા કે મનમોહનસિંહે સોનું મૂક્યું હતું ગીરવે, અમે તો પાછું લાવ્યા. આ ખાડાઓ તમે કરો છો અત્યારે. અત્યારે 35 ટન સોનું તમારે વેચવું પડે એટલે ખાડો તમે કરો છો. ખાડા અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે. અમે તમારા ખાડા અમે કોણ પૂરશે? તમારા ખાડા કોણ પૂરશે? મારે ખાલી એટલું પલાયનનું જે ઉપાડ્યું છે એ મારે ખાલી ઝડપથી વાત પૂરી કરો. હા, વાત કરે છે ભાઈ, અમારે કશો વાંધો નથી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કર્યું છે, કારણ કે રોજગારી ઊભી કરી. અમે ખોટા વાયદા નથી કર્યા.
સરકારી ઠીક નોકરીઓ આપી દઈશું, ઠીક છે. પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર પહેલા જ મેં કીધું 1000 સ્ક્વેર કિલોમીટરે 3167 કિલોમીટર રોડ બને છે. શું એ ડેવલપમેન્ટ નથી? રેલવે સ્ટેશન જો વંદે ભારત જોવો, યા તો એક જ મિનિટ ત્યાંના એરપોર્ટ નું અપગ્રેડેશન જોવો, તમે ત્યાંની સ્કૂલ અત્યારનું ડેવલપમેન્ટ જોવો. તો પલાયન કેમ થાય છે? હવે નહીં થાય. આવું થાય છે તો કેમ થાય છે પલાયન? લોકો કેમ બહાર જાય છે? આપણી પાસે સમયની પણ મર્યાદા છે. દર્શકોને ફરી એક વખત જણાવીશું કે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ, કારણ કે બિહારનું પરિણામ આજે જાહેર થવાનું છે. એનડીએની સરકાર બનશે કે મહાગઠબંધનની સરકાર બનશે તે ચિત્ર આજે સ્પષ્ટ થઈ જવાનું છે. પરંતુ અત્યાર સુધીમાં જે શરૂઆતી વલણ જોવા મળી રહ્યા છે તેમાં એનડીએ આગળ ચાલી રહી છે 157 બેઠકો પર અને મહાગઠબંધન 82 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. કાંટાની ટક્કર તો હજી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ આજે બપોર સુધીમાં લગભગ બિહારનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે. આ જે પરિણામો છે તે પળે પળની અપડેટ સાથે અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું. અમારી સાથે સતત જોડાયેલા રહેજો. અત્યારે રોકાઈએ છીએ એક બ્રેક માટે.